हाइड्रोजन ऑक्सीजन एवं कार्बनर रासायनिक प्रतिक्रियारू सृष्ट फॉर्मालिन एक केमिकल कंपाउंड। फॉर्माल्डिहाइड एक जलीय द्रवण ही फॉर्मालिन। बायोलॉजिकल स्पेसिमेन गुड़ी को दीर्घ दिन पर्यंत अक्षत भाव में सुरक्षित संरक्षण कर रखा यही फॉर्मालिन सब्सटेंस को व्यवहार करा जाए। निहांसर निजस्व एक स्वतंत्र मानव मस्तिष्क संग्रहालय अछि जेउठारे विभिन्न प्रकार रोगरे आक्रांत होइथिबा मस्तिष्क गुड़ी को फॉर्मालिन मध्यरे नमूना आकार रखी सी थ्रो जार माध्यम प्रदर्शन बा डिस्प्ले करा जाए। यही चित्रित मस्तिष्कटी हेउछि सही संग्रहालय रे थिबा मस्तिष्क नमूना मध्यरु अन्यतम। यह एक नुआ चैनल, यह को लाइक एवं सब्सक्राइब करंतु, लाइव वीडियो देखिबार सुजोग नियंतु। निश्चय इच्छा हेउछि यही सी थ्रो फॉर्मालिन जार मध्यरे थिबा मस्तिष्क संबंध रे किछि जानिबा पई, किंतु भय करंतु नहीं। डोंट फियर, एवरीथिंग विल बी क्लियर। यही मस्तिष्क निजे ही निजर कथा कहिबो, से किए, एठाकू किपरि आसिला, तार परिचय कौन, सबू गोटी गोटी करी बखाणिब यही मस्तिष्क। द ब्रेन कन्फाइंड इन द फॉर्मालिन जार स्पीक्स इन डिस्डेन। फॉर्मालिन जार मध्यरे सीमाबद्ध थिबा मस्तिष्क ता निजर परिचय देबा अवसर रे कहूछि। ही आई एम भिकीस ब्रिलियंट ब्रेन। भिकीर विचक्षण बुद्धिमान मस्तिष्क। सिटिंग इन ए फॉर्मालिन जार विथ डिस्डेन। अवहेलित भाव में फॉर्मालिन जार मध्यरे बसी रहिथिबा। ऑन डिस्प्ले टू प्रमोट नॉलेज गेन। ज्ञान लाभ को प्रोत्साहित करने पाई प्रदर्शनी रे। निहांस म्यूजियम प्रदर्शनी रे लोकों ज्ञान लाभ को प्रोत्साहित करने पाई, लोकों ज्ञान लिप्सा को बढ़ाइबा पाई फॉर्मालिन जार मध्यरे बसी रहिथिबा भिकीर मस्तिष्क हेउछि मु भिकीर मस्तिष्क प्रतिभावान ब्रेन। वाचिंग पीपुल स्टेयर एट मी एगेन एंड एगेन। मोते देखिबा को आसुथिबा लोक माने बारंबार मो आड़ को चाहुचंती, निरीक्षण करुचंती। लोक माने बारंबार ता आड़ को चाहिबा कष्ट देउछि ताकू भिकीर मस्तिष्क को। से पसंद करू नहीं एहीपरि एक लय ता आड़ को बारंबार चाहिबार चाहाणी को। एठारे आपण मानकु टिकिए अटकाउछि एवं कहि रखुछि जे डॉक्टर रीता एस मणि जणे काल्पनिक चरित्र को एठारे उपस्थापित करिसंती, जहार ना भिकी। जणे व्यक्ति विशेष सड़क दुर्घटना रे भिकीर मृत्यु होइछि। तार पितामाता भिकीर मस्तिष्क को हस्तांतर करिसंती निहांस को, जहार नमूना को म्यूजियम रे संरक्षित करी रखा जाइछि फॉर्मालिन जार मध्यरे। ये हेउछि सेही भिकीर मस्तिष्क कथा कहूछि, निजर परिचय बखाणुछि। भिकीस ब्रिलियंट ब्रेन इज इनसाइड द फॉर्मालिन जार व्हिच इज ऑन ए डिस्प्ले टू प्रमोट नॉलेज और क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपुल रिगार्डिंग रोड सेफ्टी। रास्ता सुरक्षा उपरे सचेतनता सृष्टि पाई प्रदर्शनी रे सामिल थिबा फॉर्मालिन जार मध्यरे अछि भिकीर ब्रिलियंट ब्रेन, मेधाशक्ति संपन्न मस्तिष्क। द ब्रेन फील्स डिस्डेन इनसाइड द जार। जार मध्यरे यह निजको मन करुछि अवहेलित। पीपुल विजिटिंग द म्यूजियम आट निहांस स्टेयर एट इट एगेन एंड एगेन। निहांसर मस्तिष्क संग्रहालय को आसुथिबा लोक माने ता आड़े बारंबार चाहती बा चाहुचंती। भिकी डज नॉट लाइक सच टाइप ऑफ स्टेयरिंग ऑफ द पीपुल टुवर्ड्स हिम। लोकों को यही भली चाहाणी ठाणी को पसंद करे नहीं भिकीर मस्तिष्क। नाउ भिकीस ब्रेन इज इनसाइड द फॉर्मालिन जार बट स्टैंजा 2 shows how Vicky was 2 years ago. How insulting to be called a specimen. भिकी को एक नमूना डकाजिबा केते अपमानजनक आज भिकीर मस्तिष्क अनुमान करुछि भाबुछि। 2 years ago I was part of a living human. 2 वर्ष पूर्वे यह जड़े जीवंत मनीषर थिला अंशविशेष। शरीर धारण करथिला भिकीर मस्तिष्क एवं
I got no stroke, tumor or box within. ସେ କୌଣସି ଆଘାତ ଆବୁ କିମ୍ବା ସାମାନ୍ୟ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ନଥିଲା। Yet ended up in this jar to my chagrin. ତଥାପି ତାର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାକୁ ଏହି ଜାରରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏକ ସାଧାରଣ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ତା ଜୀବନକୁ ଶେଷ କରିଦେଲା। ସେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଯାହା ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି। The brain feels insulting inside the jar if it is called as a specimen. ନମୁନା ଶବ୍ଦଟି ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଫର୍ମାଲିନ୍ ଜାର୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭିକିର ମସ୍ତିଷ୍କ ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜିତ ମନେ କରେ। Before 2 years ago, it was a part of Vicky, the fictional character created by the poet. 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସଶରୀର ଧାରଣ କରିଥିବା ଭିକିର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା ଏହି ମସ୍ତିଷ୍କ। It had not suffered from any kind of disease conditions like stroke, tumor or infection for its confinement in the jar. ତାର ଏହି ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଘାତ ଆବୁ କିମ୍ବା ସଂକ୍ରମଣ ଜନିତ ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇନଥିଲା। ଭିକି lost his life in a mere road accident. ଭିକି ଏକ ସାଧାରଣ ମାମୁଲି ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ନିଜର ଜୀବନ ହରାଇଲା। Then and there, Vicky's parents donated his brain to the medical college ନିଆନ୍ସ। ଭିକିର ପିତାମାତା ନିଆନ୍ସର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜକୁ ତାର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଦାନ କଲେ। Now it has been preserved inside the formalin jar. ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଫର୍ମାଲିନ୍ ଜାର୍ ମଧ୍ୟରେ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖାଯାଇଛି। This is the chagrin of Vicky's brain. ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଭିକିର ଅସନ୍ତୋଷ। To know more about Vicky, we all have to follow stanza 3. Vicky was a young boy, smart and sane. 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭିକି ଥିଲା ଜଣେ ଯୁବକ, ଦକ୍ଷ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ମାନସିକ ସମ୍ପନ୍ନ। Full of life and vigor, sun, wind or rain. ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ତେଜବାନ ଯୁବକ ଯିଏକି ଖରା ବର୍ଷା ପବନକୁ ଖାତିର ନ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭିକି ଥିଲା ଚଳଚଞ୍ଚଳ କର୍ମଠ। ପଢ଼ୁଥିଲା ପାଠ, ଥିଲା ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର। କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ମାଥ୍ସ ୱେୟାର ହିଜ୍ ଡୋମେନ୍। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ଗଣିତ ଥିଲା ତାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ବିଷୟ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା। ହିଜ୍ ମଟୋ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ୱାଜ୍ ନୋ ପେନ୍ ନୋ ଗେନ୍। କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିନା କଷ୍ଟ ବା ପରିଶ୍ରମରେ ସଫଳତା ମିଳେ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବାକୁ ହେଲେ ଅଧ୍ୟବସାୟ ହିଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଭିକିର ମହତ୍ବାଣୀ, ଆଦର୍ଶ ଉକ୍ତି ବା ବିଶ୍ୱାସ। ଭିକି ୱାଜ୍ ଏ ସ୍ମାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେନ୍ ୟଙ୍ଗ ବୟ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ଭିଗର। ଭିକି ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ, ସୁସ୍ଥ ମାନସିକ ସମ୍ପନ୍ନ, ଦକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଯୁବକ। ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଡେୟାର ଏନି ୱାର୍କ। ତା ପାଇଁ ସବୁ କାମ ଥିଲା ମାମୁଲି। ହି ୱାଜ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିୟସ୍। ସେ ଥିଲା ଜଣେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମୀ ଅଧ୍ୟବସାୟୀ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ମାଥ୍ସ ୱେୟାର ହିଜ୍ ଡୋମେନ୍, ହିଜ୍ ଫେଭରାଇଟ୍ ସବଜେକ୍ଟସ୍। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ଗଣିତ ଥିଲା ତାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ବିଷୟ। ହି ବିଲିଭ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ସେଇଂ ନୋ ପେନ୍ ନୋ ଗେନ୍। କଷ୍ଟ ନାହିଁ ତ ସଫଳତା ନାହିଁ, ଏହି ଉକ୍ତିରେ ଥିଲା ତାର ବିଶ୍ୱାସ। ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 4 ଟେଲ୍ସ ଅସ୍ ଆବାଉଟ୍ ଭିକିସ୍ ଲଭ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ହିଜ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ କଲେଜ ମେଟ୍। ଭିକିସ୍ ଲଭ୍ ଫର୍ ହିଜ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ୱାଜ୍ ଟ୍ରୁଲି ଇନସେନ୍। ବାସ୍ତବରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭିକିର ଥିଲା ଗଭୀର ଅମାପ ଅତୁଳନୀୟ ସ୍ନେହ। ଆଣ୍ଡ ହି ଆଡୋର୍ଡ ହିଜ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡମା ହର୍ ରିଙ୍କିଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ କେନ୍। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଭିକି ଅତିଶୟ ପ୍ରାଣ ଭରି ଭଲ ପାଉଥିଲା ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ତା ଜେଜେମାକୁ, ତା ଚମ ଧୁଡ଼ୁ ଧୁଡ଼ୁ ଶରୀରକୁ, ଆଉ ନଇଁ ପଡ଼ିଥିବା ଶରୀରର ଭାର ବୋହୁଥିବା ତା ଆଶାବାଡ଼ି ବଙ୍କୁଲି ବାଡ଼ିକୁ। ଭିକି ପରି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ପିତାମାତା ବୃଦ୍ଧ ଜେଜେମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହିପରି ଅନାବିଳ ସ୍ନେହ ଅଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୀବନର ବାସ୍ତବତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ କ୍ଲିଅର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲର ନିବେଦନ। ଆଶା ଆପଣମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ନିଶ୍ଚୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଇନ୍ କଲେଜ ହୋଏନ୍ ହି ଷ୍ଟୋଲ୍ ଏ ଗ୍ଲାନ୍ସ ଆଟ୍ ଲୋରେନ୍। 2 ବର୍ଷ ତଳେ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲା ଭିକି ଆଉ ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲା ତା କଲେଜ ପଢ଼ୁଆ ସହପାଠିନୀ ଲୋରେନ୍ର ଚାହାଣୀକୁ। ନିଜର ହୃଦୟ ସିଂହାସନରେ ବସାଇଥିଲା ତାକୁ। ହ୍ୱାଇ ହିଜ୍ ହାର୍ଟ ୱେଣ୍ଟ ଥଡ଼ ଥଡ଼। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭିକିର ହୃଦୟ ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହେଉଥିଲା ପହିଲି ଚାହାଣୀର ଇଙ୍ଗିତରେ। ଓନ୍ଲି ଆଇ କୁଡ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍।
ଆଜି କିନ୍ତୁ ଭିକିର ସଶରୀର ନାହିଁ, ଶରୀରର ଏକ ଅଂଶ। ସମସ୍ତ ସ୍ମୃତିଶକ୍ତିର ଆଧାର ଭିକିର ଏହି ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ମସ୍ତିଷ୍କ, ଯାହା ଫର୍ମାଲିନ୍ ଜାର୍ ମଧ୍ୟରେ ସୀମାବଦ୍ଧ। ଏହି ମସ୍ତିଷ୍କ ବୁଝାଇ ପାରିବ ଭିକିର ଲୋରେନ୍ ପ୍ରତି ଥିବା ଦୁର୍ବଳତାକୁ। ଭିକି ହାଡ୍ ହିଜ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ଇନ୍ ହିଜ୍ ଫ୍ୟାମିଲି। ଭିକି ତା ପିତାମାତା ଏବଂ ଜେଜେମାଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲା। ହି ଲଭ୍ଡ ହିଜ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ। ହି ଆଡର୍ଡ ହିଜ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ହୁ ହାଡ୍ wrinkles on her face and skin. He also did not forget her walking stick. ପିତାମାତା ଏବଂ ଜେଜେମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭିକିର ଥିଲା ଅତୁଟ ସ୍ନେହ। ଭିକି କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ପାରୁନଥିଲା ତା ଜେଜେମାଙ୍କ ଚମଧୁଡ଼ୁ ଧୁଡ଼ୁ ଶରୀରର ଭାର ବୋହୁଥିବା ସେହି ବଙ୍କୁଲି ବାଡ଼ିର ଲୋଭକୁ, ଆକର୍ଷଣକୁ। ଇନ୍ କଲେଜ ଭିକି ଫେଲ୍ ଇନ୍ ଲଭ୍ ୱିଥ୍ ଲୋରେନ୍, ହିଜ୍ କଲେଜ ମେଟ୍। ହ୍ୱେନ୍ ହି saw her, his heart went thud thud. ଭିକି ତା କଲେଜ ସହପାଠୀକୁ ହୃଦୟ ଦେଲା, ତାକୁ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ଝୁରି ହେଲା। Stanza 5 tells us about how Vicky met with an accident by not wearing a helmet. The negligence of Vicky. On a wet monsoon day for a tax mundane. ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଛି ମାଟି। ଆଉ ଏହି ଦିନ ଏକ ସାଧାରଣ ମାମୁଲି କାମରେ ଭିକି ରୋଡ୍ ହିଜ୍ ବାଇକ୍। ଦୁଇ ଚକିଆ ଗାଡ଼ିରେ ଚଢ଼ି ଭିକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଟୁ ହିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ଲେନ୍। ଆର ପାଖ ଗଳି ଜଷ୍ଟ କେଇ ପାଦ ଦୂରରେ ଥିବା ତା ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ। ଫର୍ ୱାନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ୱେୟାରିଂ ହିଜ୍ ହେଲମେଟ୍ ହି ଡିଡ୍ ରିଫ୍ରେନ୍। ସେଦିନ କେବଳ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବାରୁ ଭିକି ହୋଇଥିଲା ନିର୍ବୁତ। ପିନ୍ଧିନଥିଲା ତା ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ହେଲମେଟ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ। ଗଡ୍ ହି ମେଟ୍ ୱିଥ୍ ଆନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଗରି ଆଣ୍ଡ ଇନହ୍ୟୁମାନ। ହେ ଭଗବାନ, ସେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ହେଲା ଶିକାର। ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ବିଭତ୍ସ ଥିଲା ସେ ଦୃଶ୍ୟର ଦୃଶ୍ୟପଟ। ଅନ୍ ଏ ୱେଟ୍ ମନସୁନ୍ ଡେ ଭିକି ରୋଡ୍ ହିଜ୍ ବାଇକ୍ ଟୁ ହିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହୁ ୱାଜ୍ ଲିଭିଂ ଇନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ଲେନ୍ ଫର୍ ସମ୍ ମାଇନର ୱାର୍କ। ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଛି ମାଟି। ଭିକି ଏକ ମାମୁଲି କାମରେ ବାଇକ୍ ଚଢ଼ି ତା ଆରପାଖ ଗଳିରେ ରହୁଥିବା ତା ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଗଲା। ହି ଅଲୱେଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ହେଲମେଟ୍ ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡେ ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ପୁଟ୍ ଇଟ୍ ଅନ୍। ସେ ସଦାବେଳେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହେଲମେଟ୍ ନଥିଲା। ଅନ୍ ହିଜ୍ ୱେ ହି ମେଟ୍ ୱିଥ୍ ଏ ସିରିୟସ୍ ରୋଡ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଓନ୍ଲି ଇନ୍ ଏ ମୋମେଣ୍ଟ। କେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାସ୍ତାରେ ସେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା। ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଟେଲ୍ସ ଅସ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଡ୍ ଅନ୍ ଦ ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ଭିକି and his family, the outcome of Vicky's negligence. All it took was a stray moment in an। ଯାହା ସବୁ ଘଟିଲା ତାହା ଥିଲା ଭିନ୍ନ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ବିପଥଗାମୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ନିର୍ବୋଧତା ବା ସାମାନ୍ୟତମ ତ୍ରୁଟି। ଫଳରେ ଏ ୟଙ୍ଗ ଲାଇଫ୍ ଲଷ୍ଟ, ଜଣେ ପ୍ରତିଭାବାନ ଯୁବକର ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭିଗଲା ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ଏ ଫ୍ୟାମିଲି କ୍ରସ୍ଡ ୱିଥ୍ ପେନ୍। ସାରା ପରିବାରଟି ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଗଲା ଦୁଃଖରେ ପେଶୀ ହୋଇ। ଡିଅର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଟେକ୍ କେୟାର। ଫର୍ମାଲିନ୍ ଜାର୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭିକିର ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ବ୍ରେନ୍ କହୁଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ହେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ବେଳେ ଯତ୍ନମାନ ହୁଅ। ରିକ୍ସ ଡ୍ରାଇଭିଂ କ୍ୟାନ୍ ବି ବେନ୍। ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ହୋଇପାରେ ଅଭିଶାପ, ସର୍ବନାଶର କାରଣ। ଡ୍ରାଇଭ୍ ସେଫ୍। ନିରାପଦରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ। ଇମ୍ପାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଲେଟ୍ ୟୁଅର୍ ପ୍ରେସିୟସ୍ ଲାଇଫ୍ ନଟ୍ ବି ଇନ୍ ଭେନ୍। ବୃଥାରେ ବା ଅଯଥାରେ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବଳି ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ସୋ ସିଭିୟର ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ଲଷ୍ଟ ହିଜ୍ ପ୍ରେସିୟସ୍ ଲାଇଫ୍ ଫର୍ ଏଭର। ତାହା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଶେଷରେ ଭିକି ତା ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ହରାଇଲା। ଭିକି ଲଷ୍ଟ ହିଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ହିଜ୍ ସିମ୍ପଲ୍ କେୟାରଲେସନେସ୍। ଏକ ସାଧାରଣ ଅସାବଧାନତାରୁ ଭିକି ତା ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ହରାଇଲା। ଦି ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ଭିକି ୱାଜ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଲସ୍ ଟୁ ହିଜ୍ ଫ୍ୟାମିଲି। ତା ପରିବାର ପାଇଁ ଏହା ଥିଲା ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ଦି ହାପି ଫ୍ୟାମିଲି ସଫର୍ଡ ଏ ଲଟ୍। ପରିବାରଟି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ଭିକିସ୍ ବ୍ରେନ୍ ଇନସାଇଡ୍ ଦ ଫର୍ମାଲିନ୍ ଜାର୍ ଅପିଲ୍ସ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଅସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ରିକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଇଜ୍ ଭେରି ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଆଜ୍ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଟେକ୍ ଆୱେ ଆୱାର ପ୍ରେସିୟସ୍ ଲାଇଫ୍। ସୋ ୱି ସୁଡ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ବାଇ ଫଲୋଇଂ ଦ ରୋଡ୍ ସେଫ୍ଟି ରୁଲ୍ସ। ରାସ୍ତା ନିୟମ ଅନୁପାଳନ ପୂର୍ବକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଡ଼ି ଚାଳନାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହି ଆମକୁ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଏହି ଚ୍ୟାନେଲର ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସ ଲିଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ।